नमस्कार। हार्दिक भाव में स्वागत जनाऊँगी आम ओडिया भाषा साहित्य को। तो आज आलोच्य विषय हूँ +3 4th सेमिस्टर +3 4th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स है। ओडिया ऑनर्स जो आम आलोचना करते कोर 8 यूनिट 2टा आमर 2टा चैप्टरटा मुझे तो सार देती और यूनिट 3टा खाली बाकी अच्छी सेटा मोर परवर्ती क्लास में आलोचना करी। तो आज आलोच्य विषय हूँ जो कोर 8 यूनिट 4 चैप्टर 1 जो ग्रामपथ कविता थिला तार आम कौन सब सिलेक्शन क्वेश्चन रही से सब देखा। तो जो मैंने भी आम टेलीग्राम चैनल जॉइन करना जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छी जाइए जॉइन करंतु तो है। तो बेसी डेरी न करी चैनल तो आरंभ करवा। तो चलतु बेसी डेरी न करी आरंभ करवा। तो ये प्रथमे मु तुम मानक बारंबार कही जेकोसी लंग क्वेश्चन भी आसू प्रथमे कवि परिचय विषय लिखे तापर आमर लंग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो ये ग्रामपथ कवितार कवि होती विनोद चंद्र नायक है। तो किसी पिला कहते मैम जल्दी टे सिलेक्शन आनी दिंतु। तो तुम्हें गोटे कथा कह रखुची जे प्रथमे जो थियोरी क्लास करुच थियोरी क्लास देखी सारे पर ही तुम मैंने सिलेक्शन क्वेश्चन पढ़ी पार। जदि तुम मैंने थियोरी क्लास देखी नथिबो सडनली मत मांगब सिलेक्शन क्वेश्चन मु तो सिलेक्शन क्वेश्चन तुम मानक देदेवी हेले तुम मानकर हुए तो से क्वेश्चन आंसर पाउ नथिबो पुणी तर मत पचार कि मैम ये क्वेश्चन आंसर कहतु। प्रथमे तुम मैंने थियोरी क्लास देख कौन कौन सब पढ़ा हो कौ प्रकार क्लास हो कौन सब मो क्वेश्चन रोचे परीक्षा कौ भाया सब क्वेश्चन आसूँ जेहेतु हठात यहाँ अलग को टॉपिक सब्जेक्ट नुहे जे बही रे जो क्वेश्चन देता डायरेक्टली परीक्षा प्रश्न पत्र आसी जाए। यहाँ हूँ ओडिया सब्जेक्ट जहाँ हेले भी बुले बंके आसीपे। तो प्रथमे तुम मैंने बुक्स रू कौन कौन जहाँ जहाँ सब बुक्स तुम मानकर कॉलेज लाइब्रेरी अच्छी जहाँ भी सब बुक्स पढ़ुच तार मु जो क्लास करुँची प्रथमे तुम मैंने तुम थियोरी क्लास देखु तापर जाकि सिलेक्शन क्वेश्चन देखिए। तो मुझे कही रखी जे उत्कल यूनिवर्सिटी 4th सेमिस्टर एग्जाम पूर्वर मु तुम मानकर सिलेबस सारीदेवी चेष्टा करुँची है। तो बेसी न गपिकी आरंभ करवा। तो ये ग्रामपथरे प्रथमे आम कवि विषय टिके बेसी आलोचना करदेबा। तो ये कवि विनोद चंद्र नायकंकर तांकर ग्राम्य जीवन और परिवेश सहित कविंकर असीम श्रद्धा आ भल पाइबा अच्छी। यार कारण हूँ कवि प्रवासी हेले मध्य मन मध्य तांकर नाची उठिथिला जन्ममाटी बा गाँर रूपायन तांकर सही समय तांकर मन पड़िथिला ग्राम्य परिवेश रे काटिथिबा अनेक हजिला अतीत आउर स्मृति गुड़ाक हो जाकर ये सब स्मृति गुड़ाक मन पड़ता तांकर जो सब घटना राज्य आ दृश्य मान मन पड़ता मन पड़ी तेलीपाड़र गाँ रास्ता जो गाँव तांकर दांडर धूली खेल कटी तांकर जीवन कटिला। तेणु कवि एठारे बाल्य जीवनर मुख साक्षी को अति सुंदर भाव में टिकिनिकी करी गाँर घटना राज्य को ग्रामपथ कवितार वर्णना कर। तो ये कवि कहते जितेबाला ये कवितार गाँ जीवनर गाँ जीवनर जो जो सब सी जिते प्रवासी थे जो सब हजिला अतीत आ स्मृति गुड़ाक रही से स्मृति को लेकिन ग्राम्यपथ कविताटी आलोचना करछंती है। तो ये आम आलोचना करवा। तो चलतु तो ये प्रथमे देला क्वेश्चन कौन देला ना ग्रामपथ कवितार ग्रामपथर सौंदर्य वर्णना कर। प्रथमे मन रखिए जेकोसी चैप्टर पढ़ु ना कहीं तार कवि नाम मन रखिए कि गल्प उपन्यास पढ़ु प्रथमे गाल्पिक औपन्यासिक
କବିଙ୍କ ନାଁ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ କବିଙ୍କ ନାଁ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯଦି ତାହେଲେ କବି ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଲେଖିପାରିବେ ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଦେଲା ନା ଓଡ଼ିଆ ସାରସ୍ୱତ କବିତା ରାଜ୍ୟରେ ଗାଁକୁ ନେଇ, ମାଆକୁ ନେଇ, ମାଟିକୁ ନେଇ, ମଶାଣିକୁ ନେଇ, ଧୂସରିତ ସଡ଼କକୁ ନେଇ କବିତା ଗଢ଼ିବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ କବି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଜଣେ ଯଶସ୍ୱୀ ଓ ଅଗଧାଡ଼ିର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଯାହାଙ୍କର ଗ୍ରାମପଥ କବିତାଟି ଏକ ଦେଦୀ ବିଦ୍ୟମାନ ଦୀପଶିଖା। କବି ପ୍ରଥମେ ପାଦ ପଢ଼େ 1919 ମସିହା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ତେଲିପାଲି ଗ୍ରାମରେ। ତ ଏଠି ତାଙ୍କର ଦୂରପ୍ରାନ୍ତୀୟ ପଲ୍ଲୀ ଘେରାରେ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଯୌବନାବସ୍ଥା ଅତିବାହିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଫଳନ ଗ୍ରାମପଥ କବିତାରେ। ତ ଏଠି ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ କବିଙ୍କର ଜନ୍ମ ମସିହା 1919 ମସିହା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ତେଲିପାଲି ଗ୍ରାମରେ ହେଲା। ତ ତାପରେ ଆସିଲା କବି ଏଠାରେ ପାଟଣା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଉଭୟ ଇଂରାଜୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଉପାଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନିତ ରୂପେ ସମ୍ମାନଜନକ ଡିଲେଟ୍ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଛନ୍ତି। ପରେ 1950କୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକାଳ ଧରି ସେ ବହୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଧ୍ୟାପନାର ଗୌରବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏତିକି ଟିକେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନେ ରଖିବେ। ତ ତାପରେ ଆସିଲା କବି ଏଠାରେ ସ୍ୱୈରବାଦୀ, ଅତି ବାସ୍ତବବାଦୀ ତଥା ପଲ୍ଲୀ ମାଟିର କବି। ବିଶ୍ୱମୁଖୀର ଏକ ବାର୍ତ୍ତାବହ ହେଲେ ହେଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଚିତ୍ର ଚରିତ୍ରକୁ ସେ କେବେ ଅଣଦେଖା କରୁନାହାନ୍ତି। ମାଟି ଓ ଆକାଶର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ସେ ମାର୍ମିକ ଚିତ୍ରକର। ତ କବି ଏଠାରେ ଥିଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପୂଜାରୀ। ନାରୀ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର ମୂଳ। କବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନାରୀ ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ତାହା ସହିତ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରେମର ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ। କବିଙ୍କର ଏହି ଯେଉଁ ରହିଛି ଗ୍ରାମପଥ କବିତାରେ ହେଲା, କବିଙ୍କର ଗ୍ରାମପଥ କବିତାରେ ବିଷୟ ବିନ୍ୟାସ, କାହାଣୀ ଧର୍ମିତା, ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ। ତ ଏଠି କବି ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ସେ ସବୁଥିରେ ହେଲା, ସେ ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ତ କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ସେ ସବୁଥିରେ ଏଇ ଗ୍ରାମପଥ କବିତାରେ ତାଙ୍କର ବିଷୟ ବିନ୍ୟାସ, କାହାଣୀ ଧର୍ମିତା ଆଉ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ, ସେ ସବୁ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭୂତି, ତାଙ୍କର ରୋମାଣ୍ଟିକ ବିଳାସିତାର ପରିଲକ୍ଷିତ। ତ କବି ଏଠାରେ ଅନେକତ୍ର ସୁଆସାରୀଙ୍କ କପୋତ କପୋତୀ ଯେପରି କଥୋପକଥନ ଜରିଆରେ ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷର ଯୁଗ୍ମ ଜୀବନ ଚିରନ୍ତନବାଦୀକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କବି ସେଇ ଯୁଗ୍ମ ଜୀବନର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ତାର ଚିରନ୍ତନକୁ ଧାର୍ମିକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଏହିଟାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ରୂପକଥା ଆଉ ପୁରାଣ କଳ୍ପ ଆଦି ମଧ୍ୟରେ ସେ ନାରୀ ଚେତନାକୁ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ତ ଏଠି କବି ପ୍ରତିଟି କଳ୍ପନାରେ ସେ ପ୍ରାୟ ନାରୀ ଭାବନାର ଭାଷା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ନିଜ ମାଟି ଓ ଗାରିମା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି କବି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ତାଙ୍କର କବିତା ଚାତୁରୀର ଅନ୍ୟତମ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଗାଁ ମାଟିର ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟ। ତ କବି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଗାଁ ଦୂର ତାଳବଣ ଆକାଶମାଳାକୁ ମାଟିରେ କବିତା ଶୁଣାଇବାକୁ ତତ୍ପର, ଯେ କି କୁଳବଧୂ ନାରୀମାନେ ସଅଳ ସକାଳେ ଗାଧୋଇ ଯିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କବି ଅଣଦେଖା କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୁକୁଳା କେଶର କିଭଳି ଭାବରେ ନଣନ୍ଦ ମେଥି ଲଗାଇ ଗାଲରେ ହଳଦୀ ମାଖେ ଏବଂ ହଜିଲା ପାଣିକୁ ଦର୍ପଣମାନ କରି ମୁହଁରେ ଦେଖେ, ତାର ବାସ୍ତବ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ନିହାତି ପାଠକ ମନରେ ଅତୀତ ସମର୍ଥ ହେବ। ତ ଏଠି କବି ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱଭାବିଭାବକରେ ରଜତର ମାୟା ବିଛେଇ ହୋଇ ଗ୍ରାମପଥକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜହ୍ନ ଏ ପଥେ ରଜତ ମାୟା, କୁମାରୀ ଦଳରେ ମିଳିତ କଣ୍ଠ, ସଙ୍ଗୀତ ଉଠେ ଆହା
ଧାନ ଖେତେ ଚଳେ, ଏଭଳିଆ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ କବି। ତ ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ୟାମଳ ପ୍ରାନ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ କେବେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ ଶିଶୁ ପରି ଘୁମେଇ ପଡ଼ିଥାଏ, ତ ଝରଣାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ କରି ସାଗର ସୀମାକୁ ଯାଏ। ଠିକ୍ ଏକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଟିଏ ସଂସାରର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପାର ହେଲା ପରି କିଭଳି ଭାବରେ କବି ନିଜକୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଗ୍ରାମପଥ କବିତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କବି କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଗାଁରୁ ଆକାଶ ଯାଏଁ କହିଥିଲେ ଯେ ପୁରଳା ବଣେ ଆକାଶେ ଶୁଣାଏ ମାଟିର କବିତା କିସ, ଏ ଗ୍ରାମର ପଥ ତହିଁ ଦିଗନ୍ତ ମିଶେ। ତ ଏଠି କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଯେଉଁ ବାଲ୍ୟ ଚପଳାମି ଠାରୁ ବୁଦ୍ଧ ଯାଏଁ ଜୀବନରେ ଅତି ପ୍ରିୟ, ସେ ତାଙ୍କର କିଭଳି ଜନ୍ମଭୂମି ନିଜ ଗାଁ ମାମୁଁ ଘର କବିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଏ ଦୁଇଟି ଗାଁର ଚିତ୍ର ଏଇ ଗ୍ରାମପଥ କବିତାରେ କବି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଗ୍ରାମପଥ କବିତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟରଟା କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।